ਗਿਆਨੀ लखवीर जी और इस तरीके स्टेज संभालनी और इन्नियां गल्लां याद भी रखनियां यार कमाल दे बंदे ने। मैं थोड़ा जिहा अजे खौफ च हौली हौली निकल आंगा क्योंकि मेरे इधर भी सारे यूनीवर्सिटियां दे प्रोफैसर ते इधर भी 50 के करीब का नां गणाते जिन्हां नाल प्रोफैसर लगा होया सी। मैं स्कूली विद्या ही पाई है, मेरे लिए थोड़ी मुश्किल घड़ी है पर सैकंड प्रधानगी मैनू तो यह भी नहीं पता प्रधान ने करना की हुंदा। अच्छा जिहड़े प्रधान मैं सुने हुए ने पंजाबी साहित्य बोलते हो मैनू जमा चंगे नहीं लगते। अज तक नहीं कोई प्रधान चंगा लगा। गुरभजन गिल सब तो मूहरे बैठा हुंदा प्रधान। डॉक्टर सरबजीत होरां ने जिन्होंने आप कहांगे सोशियो पॉलिटिकल लिटरेचर नाल जोड़ के कुछ आस्पैक्ट्स के उत्ते बड़ी बड़ी निग्गर गल की। और जे सिद्धांतकी दे लिहाज नाल प्रोफैसर गोदारा होरां ने जिहड़ी वो हाशिया बई काम उहदे तो लै लैना है तो मुड़ के काटा मारना है यार कालजा चीरता माई गॉड यही है वे उहदे उत्ते काटा मारना है मुड़ के मेन स्ट्रीम ने भाषा नूं लैके। ढींगरा साहब विद्वान लोग ने। मैं कुछ इस हवाले नाल कुछ फिलोसफी की गल करन दा मेरा मन बैठे बैठे दा बन गया क्योंकि मैं प्रोफैसरां वांग पेपर लिख के भी नहीं लियाउंदा। मैनूं लगदा हुंदा यार नकल मारन डहे आ, पता नहीं किहदी किहदियां पेशनां लिख के लिआए हुंदे ने। मैं तो जो मन च आउंदा ओह बोलदा। तुसी जदों जिस वेले असीं बिस्मिल्ला की इस सैमीनार की तां सतगुरु दसम पिता जी का शब्द देह सेवा पर मोहे यह है मेरे मन च उदों ही चलन लग पिया यार। दसम पिता आन के शिव नूं क्यों आवाज मार रहे हैं, शैव मतवाद क्यों आ गए ने। और ध्यान रखियो गुरु नानक देव जी तो बाद सीधी छाल दसम पिता ते जांदी है जिहड़े मुड़ के शैव दी फिलोसफी नूं लैके उन्हां दी बाणी है। क्योंकि जदों असीं गुरु नानक देव जी देखते हैं तो वह भी जिहड़ियां वार टुंडे असराजे दी जां जो जो उन्हां दा फॉर्म है कंटेंट है जो सारे दा है वो सारे दा सारा फिर तुहानूं बुद्धिज्म तक लै जाता है। पिछे कबीर तो नामदेव तो पिछां नूं जाके ते बुद्ध नाथ सिद्ध जोगियां दे नाल जोड़ दिंदा जाके तुहानूं गोरखनाथ दे नाल जोड़ दिंदा जाके। सो ओ फिलोसफी नाथ कहंदे किवें जोड़दा मरो गोरखनाथ दी बाणी है मरो रे जोगी मरो मरो मरन है मीठा। हुण इत्थे वो मरना की है ओदी डिटेल च मैं नाम ही जावां तां सतगुर कबीर कहंदे ने जित मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद। सतगुरु नानक कहंदे ने मर मर जीव है। और बहुत साई सतगुरु नानक देव जी उस मौत की गल करते हैं जिहदी गोरख तो ट्रैवल करती आउंदी है साडे कोल थॉट। बहुत ऐसियां ऐसियां बारीक नुकता निगाह ने। निर्गुण की लड़ाई है, सरगुण की लड़ाई है, शैव और वैष्णव की लड़ाई है। तो थोनू गुरु नानक बाणी कबीर बाणी पलटू सैचो बाई दादू ये जिहड़े संत ने जिहड़े आर्टिजन संत ने जिहड़े शिल्पी संत ने उन्हां दे विचों नज़र आ जाएगी। और फिर उस तो बाद दे गुरु साहबान दे विचों तुहानूं निर्गुण सरगुण का आपस विच ही मिलान है। निर्गुण सरगुण नूं एक करके जाणिया जांदा पर जदों दसम पातशाह दे कोल आउंदा वो फिर फॉर्म के रूप दे विच भी और कंटेंट के रूप दे विच भी वो फिर शैव फिलोसफी नूं नाथां दी फिलोसफी नूं नाथां दे और वो तुसीं फॉर्म के लिहाज तक भी देखोगे तो उन्होंने जिहड़े छंद ने चाचरी छंद भुजंग धरिओ छंद सब चलिया ये सारे जिहड़े ने ये जिहड़ा ट्राइब्स दीयां गल्लां प्रोफैसर ढींगरा होरी इत्थे कर दे के गए ने उन्हां ट्राइबल्स दे छंद ने गुरु दसम पिता दी बाणी च।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀਰੋ ਪ੍ਰੇਮਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਭੁਜੰਗ ਧਰਿਓ ਸੱਪ ਦੀ ਤੋਰ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਰੋ ਪ੍ਰੇਮਣ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਔਰਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪੀਰੋ ਆਪ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨਾਥ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ। ਸੈਕੰਡ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸ਼ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਅਲਰਟ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਪੋਇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪੋਲੀਟਿਕਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾੜ ਪੜੋਸਣ ਪੁੱਛੈ ਨਾਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਾੜ ਪੜੋਸਣ ਪੁੱਛੈ ਨਾਮਾ, ਕਾਪੈ ਛਾਨ ਛਵਾਈ ਹੋ, ਔਰ ਤੋਪੈ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਛੰਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈ ਆ ਜਾ, ਤੋਪੈ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੇਟੀ ਦਿਓ ਬਤਾਈ ਹੋ। ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪੌਡੇ ਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਛੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਊਂ ਗੁਆਂਢਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਆਂਢਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਆਂਢਣ ਪੁੱਛਦੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਾੜ ਪੜੋਸਣ ਪੁੱਛੈ ਹੈ ਨਾਮਾ, ਕਾਪੈ ਛਾਨ ਛਵਾਈ ਹੋ, ਤੋਪੈ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੇਟੀ ਦਿਓ ਬਤਾਈ ਹੋ। ਸ਼ੂਦਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਟੀ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਬੇਟੀ ਹਰਸੋ ਰਹਾ ਸਮਾਈ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਮਾਈ ਗॉड, ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਤਾ, ਬੇਟੀ ਹਰਸੋ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਾਫਰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਬਾਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਜੀਗਰ ਨੂੰ ਬਾਜੀਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀਗਰ ਸੋ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ। ਮਾਈ ਗॉड, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀਗਰ ਨੂੰ। ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਹਰਸੋ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਰੱਬ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ, ਕਿ ਬੇਟੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਬਰੋਬਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗੇ, ਜਾ ਕੋਈ ਛਾਨ ਛਵਾਵੇ ਹੋ। और लोग कुटुंब सभी ते तोरे तो अपन बेटी आवे। होर अगे ले गए कि बेटी के गुण सुन रही बाई, जलद बांध ध्रू थाप्यो हो। ए सारे संत जिहड़े ने ए नेचर नूं सतगुरु नानक देव मैं क्या वो कुदरत दी जिस वेले व्याख्यान करते ने जपजी साहब दे विच क्या है, वो वडियाइयां विचारते ने जिस वेले कुदरत दियां क्या सारा सौर। ये सारे संत गुरु नानक देव ए सौर मंडल दी अंडरस्टैंडिंग च लगे हुए ने, ओदी डायलैक्ट्स नूं ओदे दवंद नूं समझण च लगे हुए ने सारे दे सारे। जिवें नामदेव तो पहला मैं पलटू सुनाना। पलटू कहते ने कि उल्टा कुआं गगन का तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। और छेरुत 12 मास रहे जरता दिन राती। और निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति ही माहे, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नाहे। पलटू जे को सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन का तिसमें जरे चिराग।
ਆ ਸਾਰੇ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੋਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਡੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਨਰੀ ਬਾਈ ਜਲਦ ਬਾਂਧ, ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਲय ਆ ਜਾਏ, ਜਲਦ ਬਾਂਧ ਧਰੂ ਥਾਪਿਓ ਹੋ, ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸੀ ਬਿਹੋਰੀ ਲੰਕ ਭਵੀਖਣ ਆਪਿਓ। ਐਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਲਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हैरान करने वाली गल्लां ने। और मैं सतगुरु रैदास, कबीर, नामदेव, कबीर जुलाया ने जी कहते, और कबीर की कहते ने कि बुस बुस रोए कबीर की माई, ए बारक कैसे जीव रघुराई, तनना बुनना तज्यो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। बुस बुस ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਰੋਣ ਡਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਲਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ਸੋਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਚਾਂਦੀ ਕਾ ਧਾਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਛੀਂਬਾ ਥੋੜੋ ਯਾਰ, ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨ ਗਾਂਠੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਹ ਜੋੜੇ ਥੋੜੀ ਕੱਢਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਲਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਲਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਟਪੜਾ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸੇਪੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵਸੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਦਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਲਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢੋਰ ਮੈਂ ਢੋਂਦਾ ਆ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਨਾਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਨਾਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਰੈਦਾਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸੇਪੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਜੰਮਣਾ, ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿਲਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਿਲਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 47 ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀਏ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀਏ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋਨੇ ਟਰਾਈਬ ਸੀਗੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਰ ਗੁੱਡਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਆ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲੈਦਰ ਗੁੱਡਸ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਟਿਲ ਨਾਓ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਦਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੇਘ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲਗਭਗ ਉਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਆਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੇ ਇੰਟਰ ਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਨ ਮਾਰਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।